کہ آپ صرف انسانوں کے نبی ہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ عرب ایک جانور تھا صحرا میں، جانور یہ چھپکلی تو آپ دیکھتے ہو نا گھروں میں ہوتی ہے چھپکلی، یہ چھپکلی کو آپ تقریباً کوئی آپ 20 ٹائم بڑا کر دو، اتنی بڑی چھپکلی، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں ضب کہتے ہیں۔ عرب اس کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، جنگلی جانور ہے، بڑا بدصورت، دیکھ کے نفرت آتی۔ ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے واپس جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس کو دیکھا تو ایک سے کہنے لگا یہ مجلس کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی یہاں گزرے تو کہے گا یہ بیان کیسا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا یہ مجلس کیا ہے؟ تو اس سے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ تو وہ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا اور آ کے نیچے اترا اور کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے گوہ جو رسی سے باندھی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، مار کے لایا تھا، اس کو رسی کو کھولا اور اس کو یوں اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اومن او یومن ھذا الضب، یہ جانور اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ مویا تھا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا، مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ لہٰذا وہ چوڑا ہو کے અહીં کھڑو گیا، اب وہ ایسے پڑی ہو یہ مردہ، ہاں واہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، وہ بدو بھی ویکھی جاندہ بھی ہوندہ کی، تو آپ نے ایک نظر دے کر کہا یا ضب، اے گو، تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کی گردن نہیں ہوتی، بالکل اندر وڑی ہوندی، تو اس نے یوں سینہ اوپر اٹھایا، پورا سینہ اوپر اٹھایا اور اس نے کہا گو بے زبان، مری ہوئی، اس میں زندگی آئی اور میرے نبی کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا کہ گوہ نے عربی زبان میں کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ انہوں نے کہا لبیک میں حاضر، و سعدیک میرے بھاگ جاگے، میری خوشبختی کہ دو جہان کا سردار مجھے بلائے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور آگے جو اس نے ہمارے نبی کو ٹائٹل دیا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1177 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، 1100، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، 1177 صفاتی ناموں میں اس نام جیسا نام مجھے نہیں ملا۔ گوہ نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا، گوہ نے۔ سنو قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُّ يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ یہ میرا رب کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کی خوفناکی کو میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک دن ہے۔ اب گو کیا کہتی ہے یا زین من یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، پر آپ کی ذات کے برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہو کیا ٹائٹل دیا ہے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جتنی گو قدر کیتی آئی اتنی آپاں کر لیے تو کم بن جاوے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ وہ بدو پہلے અહીં کھلوتا ہے، پھر અહીં ہو گیا، اس کہ لبی ہے تا کم اور ہوندہ پہ، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو، یہ کیا ہو؟
आपने फरमाया मन ताबुद, कौन है तेरा रब, किसकी बंदगी करती हो? उनका मन फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहर सबीलुहु व फिल जन्नत रहमतुहु व फिल नार इक़ाबुहु। वाह वाह वाह, क्या अरबी बोली है कि या रसूल अल्लाह, मैं उसकी बंदगी करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में, सल्तनत जमीनों में, रास्ते जन्नत, रास्ते समंदर में, रहमत जिसकी जन्नत में, अजाब जिसका जहन्नुम में। आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? सुभान अल्लाह, मैं कौन हूं? बद्दू की आंखें फैल रही और हैरान परेशान खड़ा हुआ है। आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? तो उसने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। और सिर्फ इतना काफी नहीं था, जैसे गुह को भी पता था कि आगे कई फितने आएंगे, झूठे नबी आएंगे, तो उसने आगे कहा व खातमुन नबीयीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, जो आपकी मानेगा वो कामयाब, जो आपकी ठुकराएगा वो नाकाम। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करना है मरने से पहले पहले, बाकी सब रास्ते की चीजें हैं। तुम यहाँ आ गए, यहाँ के पासपोर्ट मिल गए, यहाँ कुछ पैसा मिल गया, कुछ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, हवाई में, हांगकांग में, जो जहां है, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह को राजी किए बगैर मर गया तो हलाक। मदीने में भी मरा और अल्लाह को नाराज करके मरा, हलाक हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में मरा था, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में मरा था, और अबू लहब मक्के में मरा था। मक्के मरने से कोई पाक नहीं होता, मदीना मरने से कोई पाक नहीं होता। पाक करने वाला एक ही अमल है कि अपनी जिंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डाल दो, अपना लो, नकल मार लो। नकल मार के पास नहीं हो जाते, पता नहीं इतने होंगे नहीं होंगे, पाकिस्तानी तो हो जाते, नकल मार के पास हो जाते हैं। मैं कहता हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा की नकल उतार लो, अल्लाह देख के खुश हो जाएगा, मेरे हबीब की रूप में आ गया है। अल्लाह ताला इतने गहरे हिसाब नहीं लेगा, जिसका हिसाब हो गया वो तो मारा गया। एक बद्दू ने आकर पूछा, देहाती बड़े मजे की बातें करते थे अल्लाह के नबी से, तो एक देहाती आ गया, या रसूल अल्लाह मन युहासिबुना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। कहने लगा मौजां हो गई, मौजां, बखन 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 बखन, मौजा हो गई, मौजा, मजे हो गए, मजामा मजामा, गुजराती बोल, मजामा मजामा, या रसूल अल्लाह मजामा मजामा। आपने फरमाया किस बात में मजामा मजामा? कि या रसूल अल्लाह इन्नल करीमा इज़ा क़दरा आफा, सखी बादशाह है, पकड़ के भी छोड़ देगा, चलो जाते नु की आखना। तो भाइयों मेरे अल्लाह ने एक ही से प्यार किया और हद करके, इंतहा करके किया, उससे हम भी प्यार कर लें। जिसके अल्लाह चेहरे की कसम उठाए, जिसकी जुल्फों की कसम उठाए। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, इसका एक तर्जुमा है जो सब मुफस्सिरीन ने किया कि रोशन दिन की कसम, अंधेरी रात की कसम। इमाम राजी मुफस्सिरीन के सरदार हैं, उन्हें दो तर्जमे और किए, वो बताता हूं। वद्दुहा, मेरे महबूब तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, तेरी सत्तारी की चादर की कसम, जिसमें उम्मत के गुनहगारों को तू छुपा लेगा क़यामत के दिन। तीसरा तर्जमा जो सबसे मुझे प्यारा लगता है और अगले मजमून के साथ जुड़ा हुआ ज्यादा है। वद्दुहा, मेरे महबूब मुझे तेरे खूबसूरत चेहरे की कसम, मुझे इस नूरानी चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा,